Hello students, this is Miss Amruta Nandal working as a lecturer in Electronics and Telecommunication Department at SPM Polytechnic Kumte Solapur. This is the 6th video lecture on unit number 4 Advanced Wireless Standard. In previous video lecture we had discussion on advanced versions of CDMA 2000, features of CDMA 2000 and advantages of CDMA 2000 over 3G GSM standard. So, in this video lecture we will going to see a new bit, that is next generation wireless systems. सो विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहिती असेल की नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस सिस्टीम्स कोणत्या आहेत. ऑलरेडी तुम्ही यूज पण करतात. तर ते नेक्स्ट जनरेशन सिस्टीम कोणत्या असतील आणि का नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस सिस्टीमची आपल्याला गरज भासलेली आहे. तर 3G आणि 4G टेक्नॉलॉजीचं तर आपण ऑलरेडी त्याचं काय गरज आहे हे प्रिवियस म्हणजेच फर्स्ट लेक्चरमध्येच बघितलेलं आहे. तर द कॉम्बिनेशन ऑफ मोबाईल फोन अँड सॅटेलाईट कम्युनिकेशन will enable the user to have some telephone number throughout the world. The combination of mobile phone and PC is called as the mobile personal communication. तर हे जे काही कम्युनिकेशन आहे आपल्याला मोबाईलच्या शिवाय कम्युनिकेशन आपण करू शकत नाही. कारण this will enable the user to use a small mobile PC and communicate multimedia information in all the possible forms, that is data, voice, image or video. तर ह्या मोबाईलमुळे आपण काही कनेक्शनसुद्धा म्हणजे इवन आपण सॅटेलाईटशी कनेक्ट करू शकतो किंवा PCशी सुद्धा कनेक्ट करू शकतो. तर ह्या नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस सिस्टीममध्ये तर जे आलेले जनरेशन्स आहेत ते बघूयात. सो फर्स्ट वन इज अ 4th जनरेशन, दॅट इज 4G. सेकंड वन इज अ 4G LTE. 4Gच्या नंतर 4G LTE. आफ्टर दॅट वोल्ट, दॅट इज व्हॉइस ओव्हर LTE. नेक्स्ट इज अ 4.5G and last one is a 5G. So these are the next generation wireless systems. We will see what are these next generation systems and what is the features of all these systems. Okay, let us see one by one. So first one is a features of 4G. So विद्यार्थी मित्रांनो, हा 4th जनरेशन सिस्टीम काय आहे. The 4th generation wireless system were designed to fulfill the requirements of international mobile telecommunication. हा काय आहे इंटरनॅशनल मोबाईल टेलिकम्युनिकेशन. दिस इज द IMT आपण प्रिवियस लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. आणि हे IMT जे स्टँडर्ड आहे तर त्याच्यामध्ये जे सर्विसेस आहेत तर ते सगळे युजर नीडफुल सर्विसेस आहेत. ओके, तर सगळे जे नीड्स आहेत किंवा सर्विसेस आहेत ते फुलफिल करण्यासाठी हा 4G वायरलेस सिस्टीम डिझाईन केलेला आहे. सो दीज आर द स्पेसिफिकेशन्स और द फीचर्स ऑफ 4G. दिस इज द 4th जनरेशन डेव्हलप्ड इन 2010. टेक्नॉलॉजी यूज्ड इज IP ब्रॉडबँड, Wi-Fi and MIMO. Standard is WiMAX and LTE. Switching is packet switching. Frequency band used 2 GHz to 8 GHz. Data speed is 50 Mbps. Multiplexing used is MCCDMA and OFDMS. Core network is internet. Services used are dynamic information access. Handoff used is vertical handoff. So these are the all features of 4G system. So what are the applications of 4G system? आता 4G सिस्टीम तर तुम्ही यूज करत आहात मित्रांनो, राईट. तर ह्या 4G सिस्टीमचे ॲप्लिकेशन्स काय आहेत, तुम्ही काय यूज करत आहात, कोणी एक्सप्लेन करू शकता. ओके, द 4G इज डेव्हलप्ड टू सपोर्ट द QoS अँड डेटा रेट रिक्वायरमेंट्स. तर ह्यामध्ये आहे मल्टीमीडिया मेसेजिंग सर्व्हिसेस, दॅट इज MMS, व्हिडिओ चॅट, मोबाईल TV, HD TV, डिजिटल व्हिडिओ ब्रॉडकास्टिंग, व्हॉइस अँड डेटा आणि त्याचप्रमाणे वायरलेस ब्रॉडबँड ॲक्सेस. तर हे जे काही ॲप्लिकेशन्स आहेत तर ते 4G सिस्टीमचे आहेत.
सो नेक्स्ट इज 4G LTE. हा 4G LTE काय आहे? 4G LTE मीन्स फोर्थ जनरेशन लॉंग टर्म इव्होल्युशन. LTEचा मिनिंग काय आहे? इट इज अ लॉंग टर्म इव्होल्युशन. इट ऑफर्स द युजर्स faster, more reliable mobile broadband internet for the device such as smartphone, tablet and the laptops. तर हा 4G LTE काय आहे? हा 4G पेक्षाही फास्ट सर्विस प्रोव्हाइड करतो. 10 times faster than the 3G network. It provide extremely high voice quality. तर ह्याचं इंट्रोडक्शन आहे. And these are the specifications or the features of 4G LTE. Packet data rate किती असेल ह्याचा? 1 GB for downlink, 300 Mbps for uplink. Spectrum efficiency 3 times greater than the LTE. Peak spectrum efficiency is 30 bps per hertz for downlink and 15 bps per hertz for uplink. 10 times faster than 3G network. आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे 4G LTE is flexible and reliable, easy to standardize and it offers affordable. तर ह्याचे जे काही डेटा रेट्स आहेत तर ते कोणीही अफोर्ड करू शकतात. नेक्स्ट इज अ 4G वोल्ट. आता वोल्ट दिस इज अ व्हॉइस ओव्हर LTE लॉंग टर्म इव्होल्युशन. तर हा वोल्ट काय आहे? The volt technology is said to play a major role in future of cellular communication. Already आपण volt service यूज करतो आहे. It will enable the wireless carrier to use the IP based 4G LTE data network for voice calls. ओके. तर ह्यामध्ये हे जे काही सर्विसेस आहेत तर त्यापेक्षाही म्हणजे जे काही 4G आणि 4G LTEमध्ये प्रोव्हाइड केलेले सर्विसेस आहेत त्यापेक्षाही जास्त सर्विसेस आणि जास्त स्पीडनी प्रोव्हाइड केले जातात. These are the features of 4G LTE. First one is it uses wireless IP based 4G LTE data network for voice calls. It simplifies the infrastructure of wireless networks. It simplifies the management of wireless networks. It free up the bandwidth. Volt is more efficient. It is more cost efficient. High definition voice. तर ह्यामध्ये जो काही व्हॉइस आहे तर तो हाय डेफिनेशनच्या क्वालिटीचा असतो. तुम्हालाही माहीत असेल जे काही तुमचे वोल्ट मोबाईल आहेत, वोल्ट सपोर्टेड मोबाईल, जेव्हा तुम्ही कॉल करता तेव्हा तिथे HD लिहिलेला असतो. कॉलिंगचा जो सिम्बॉल असतो तर तिथे HD लिहिलेला असतो. व्हॉइस कॉन्फरन्सिंग अँड कॉल, इम्प्रूव्ड क्वालिटी इन रोमिंग. वोल्ट इज पॅकेट स्विच्ड सर्विसेस. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ 4G वोल्ट. तर 4G वोल्टचे काही न्यू सर्विसेस आहेत तर ते कोणते आहेत? द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ न्यू सर्विसेस ऑफर्ड बाय वोल्टी इज हाय डेफिनेशन व्हॉइस. आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही जेव्हा कॉल करता तर तुमच्या कॉलिंगचा जो सिम्बॉल आहे तर तिथे HD लिहिलेला असतो. इट हॅज ऑलरेडी बीन प्रोव्हाइडेड ऑन द वोल्ट कम्पॅटेबल फोन. इन ॲडिशन इट कॅन ऑल्सो ऑफर व्हिडिओ कॉलिंग अँड कॉन्फरन्सिंग. सो नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ 4.5G. आता 4.5G हा काय आहे? इट इज अ इव्होल्युशन. ओके, तर ह्याच्यामधले जे काही फीचर्स आहेत ते बघूयात आपण. इट इज इव्होल्युशन ऑफ मोबाईल ब्रॉडबँड डेटा रेट ऑन पेड ऑर अनपेड स्पेक्ट्रम. इट अलाउज मिशन क्रिटिकल पब्लिक सेफ्टी. इट अलाउज इफिशियंट IoT connectivities. It allows broadcasting over LTE. Packet data rate 1 Mbps, 170 kbps. Used frequency bandwidth is 1.08 Mbps. These are the features of 4G LTE. तर मेजर डिफरन्सेस इन 4G and 4.5G वायरलेस नेटवर्क काय आहे बघूया. 4G वायरलेस टेक्नॉलॉजी इज रेफर्ड टू ॲज मॅजिक विच स्टँड्स फॉर मोबाईल मल्टीमीडिया.
तर हे जे काही 4G वायरलेस टेक्नॉलॉजी आहे तर हे मोबाईल मल्टीमीडिया ॲट एनीवेअर ग्लोबल मोबिलिटी सोल्युशन ओवर इंटिग्रेटेड वायरलेस अँड कस्टमाइज्ड सर्व्हिसेस. तर कुठेही ग्लोबली आपण मल्टीमीडियाचा जो यूज आहे तर तो आपण 4Gमध्ये करतो. त्याचप्रमाणे नेक्स्ट आहे 5G. इट इज अ 5th जनरेशन. दीज आर द फीचर्स ऑफ 5th जनरेशन. 5th जनरेशनचे काही स्पेसिफिकेशन्स आणि त्याचे व्हॅल्यूज इथे दिलेले आहेत. इट इज अ 5th जनरेशन डेव्हलप्ड इन 2020. टेक्नॉलॉजी यूज्ड इज WWWW. IPv6 स्टँडर्ड इज येट टू बी फायनलाइज्ड. अजून त्याचा स्टँडर्ड फायनलाइज केलेला नाही आहे. स्विचिंग यूज्ड इज पॅकेट स्विचिंग. फ्रिक्वेन्सी बँड इज 15 GHz. डेटा स्पीड इज ग्रेटर दॅन 1 Gbps. मल्टीप्लेक्सिंग यूज्ड MCCDMA OFDM. कोर नेटवर्क इज इंटरनेट. सर्व्हिसेस प्रोवायडेड आर इंटरॅक्टिव्ह मल्टीमीडिया, व्हॉइस ओव्हर IP, IoT, व्हर्च्युअल अँड ऑग्युमेंट रियालिटी. हँड ऑफ यूज्ड हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकल. तर हा 5G टेक्नॉलॉजी जो आहे तर तो हा नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट पॉसिबल जनरेशन असं म्हणू शकतो. अजून 5G आपल्या इंडियामध्ये तरी आलेला नाही आहे. तर तो लवकरात लवकर म्हणजे 2020 दिलेला आहे पण येईलच तो लवकर. ओके. द 5G सिस्टीम विल प्रोव्हाइड सर्व्हिसेस लाईक आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे इंटरॅक्टिव्ह मल्टीमीडिया, व्हॉइस ओव्हर IP, IoT अँड व्हर्च्युअल अँड ऑगमेंटेड रियालिटी. तर हे जे काही आहेत तर ते 5G कडून प्रोव्हाइड केली जातात. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस सिस्टीम and this is the home assignment for today's video lecture. State features of 5G, list 2 features of 4G LTE, and this is the end of unit 4. The assignment will be sent on Microsoft Teams and also on WhatsApp group. Okay, so complete the assignment and send to my WhatsApp number. Thank you.